Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite Pure College. So in previous class, that is in structural organization in animals, we discussed about the concepts, that is animal tissues. So first ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? So epithelial tissues, connective tissue, muscular tissue and neural tissues ಅಂತ ಇದೆ. Epithelial tissues ಅಲ್ಲಿ simple epithelial tissues and compound epithelial tissues. Simple epithelial ಅಲ್ಲಿ squamous, cuboidal and columnar ಇತ್ತು. And compound epithelium tissues ಬಗ್ಗೆ, compound epithelial ಅಲ್ಲಿ junctions, that is a types of junctions ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೇಮ್ itself suggesting that it connects each and every organs and organ system of the body. So where it has been widely distributed in the body of an complex animals. Complex animals ಅಲ್ಲಿ widely distributed ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. So next one, it is the specialized function of an connective tissue. It helps in linking and supporting the tissues of organs. So organs of the body na connect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು help ಮಾಡುತ್ತೆ. So connective tissue, their specialized function, that is to linking and supporting the tissues or organs of the body. So another one, the connective tissues ಅಲ್ಲಿ different forms ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಬೋನ್, ಬ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್, ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್, ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಬರ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? The fibers, they are structural protein, they are called as collagen or elastin. So ಅದೇನು ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿದಾವೆ ಅವು ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, elasticity, flexibility. Elasticity ತೋರಿಸುತ್ತೆ, flexibility of tissues ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about an connective tissue. So connective tissue name itself suggesting that it connects each and every body or organs and organ system. So where it has been widely distributed in the body of an complex animals. Their specialized function, that is to link and supporting the tissues or the organs of the body. And the different types of an connective tissue except blood, the cells they secretes the fibers of a structural protein. They are called as collagen or elastin anta kariತೀವಿ. So the fibers that has been produced, they provides the strength and elasticity, flexibility of tissues. Elasticity, flexibility of tissues ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೊಲಾಜಿನ್ ಆರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ತರ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೆಯೋಣ. So connective tissues, they are of 3 types. It is a loose connective tissue, loose connective tissue. The next one, dense connective tissue, dense connective tissue. And specialized connective tissue. And specialized connective tissue. So ಇದರ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ a loose connective tissue. So in the loose connective tissue, the
cells and fibers that have been arranged freely. ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ whereas the cells fibers that have been loosely arranged, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ a semi fluid ground substance, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸೆಮಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. That is an aerular connective tissue. So this is a loose connective tissue that was present beneath the skin. So skin na kelgade idu presence irutte. It forms the supporting framework. So it forms the supporting framework for epithelium. So epithelium ge idenage act ಮಾಡುತ್ತೆ, supporting material ಆಗಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. So where it contains fibroblast, ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇದು ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೈಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಫೈಬರ್ಸ್. So white fibers in consider they are present in bundles. Their bundles are present here. So where the fibers have been arranged one after the other. So where they are showing a complex nature or the rigidity ge kodakke help ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇನ್ನೊಂದು and it was not branched, ಯಾವುದೇ branches ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. But ಇನ್ನೊಂದು thin fiber, ಇದು thick fiber. Thin fibers ಇದೆ, ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತಹ fibers, they are not present in bundles and they are showing the branches ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, yellow fibers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is the main function of yellow fibers ಅಂದ್ರೆ they are providing the elasticity. So fibers ಅಲ್ಲಿ elasticity ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಆ elasticity ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ yellow fibers. ಸೊ yellow fiber ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. So aerular connective tissue, it is a type of loose connective tissue. So where it was located beneath the skin and it forms a supporting framework to an epithelium and it consisting of fibroblasts, macrophages and mast cell. So this is the diagrammatic representation of an aerular connective tissue which consisting of fibroblast that produces the white fibers and yellow fibers. White fibers, they are present in bundle and they are showing a flexibility property ಅಂದ್ರೆ rigid property ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ and they are not showing any branches ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು.
whereas another fibers called yellow fibers, they are thin ಆಗಿರುತ್ತೆ and they are showing branches and their property was elasticity. Elastic property ನ help ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And even along with these, it consisting of macrophages, which they are showing phagocytosis property, and even it consisting of mast cell. So ಇದು aerular connective tissue ಬಗ್ಗೆ. Second one that is an adipose connective tissue. So next one, that is an adipose connective tissue. So adipose connective tissue, it is also a type of loose connective tissue. So where it has been located beneath the skin, idu kuda skin ina kelgade irutte. So it has been specially helpful for storing the fat. It has been specially involved in storing the fat. The fat na store ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು help ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. Excess of nutrients, so which are not used immediately, they are converted into fats and they are stored in this tissue. ಸೊ ನಾವೇನು ಫುಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗನ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಏರಿಯಾ. It has been bounded by the plasma membrane. Plasma membrane ಇಂದ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And even it consisting of nucleus. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗನ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. The excess of nutrients, when it has been not converting ಆಗಲೇ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, it has been stored in the form of fat in this tissue. That is about an adipose connective tissue. So it is a loose connective tissue that has been located beneath the skin. It is specially helpful for to store the fat, the excess of nutrients which are not converted used immediately. So they are converting it into fats and they are stored in this adipose connective tissues ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, whereas the fibers and fibroblasts, so they are compactly packed. ಫೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So dense connective tissues and here the fibers and fibroblasts, they are compactly arranged anta karibodu. So based on this there are two types, that is a dense regular tissue and dense irregular tissue. So dense regular tissue yaatara ide noda. So dense connective tissues alli dense regular tissues anta ottidave. So dense regular tissue where in this the fibers shows regular connective tissue. Fibers ಹೆಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ ಟು ಬೋನ್. ಮಸಲ್ ಟು ಬೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ligaments that is helpful for connecting one bone to another. One bone ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ligaments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 1 or 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ what are tendons and ligaments. So ligament tendons is helpful for connecting the skeletal muscle to bone, whereas ligament helpful for connecting one bone to another bone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ dense regular tissues ಅಲ್ಲಿ fibers shows a regular connective tissue where the collagen fibers they are present between them and they are arranged in parallel bundles of the fibers ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ tendons ಮತ್ತೆ ligaments ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So this is about a dense regular connective tissue. So dense irregular ನೋಡೋಣ. So next one, it is a dense irregular tissue. So here it has a fibroblast and many fibers that are oriented in differently. So for example, ಈ ತರ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಈ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಲಾಜನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ and many fibers that are oriented differently. So example, this tissue it has been present in the skin. So idallirutte skin keಳಗಡೆ skin ಅಲ್ಲಿ presence ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So this is about an dense connective tissue. Loose connective tissue ಮತ್ತೆ dense connective tissue ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Next one too, that is an specialized connective tissue. Specialized connective tissue. So ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು, ಬೋನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ and it resists the compression that has been present between the intercellular space of cells within the matrix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ತರ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್. So the chondrocytes, they are the specialized cells which are present in the cartilage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ resist comprehension that is present between the intercellular space of the cells within the matrix ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. where in vertebrates ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ in vertebrates embryo most of the cartilage are replaced by bony in adult. So most of all ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ vertebrates ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, cartilaginous endoskeleton, cartilaginous form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ skeleton it has been converted into bony in adults ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So where it was present at the tip of the nose, ನಮ್ಮ ನೋಸಿನ ಟಿಪ್ಪು, ear, external ear ಆಗಿರ್ಬೋದು, joints and even by between the adjacent joints, limbs, hands ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು cartilage tissues ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So cartilage it is a specialized connective tissue that is where it is having a solid and resistant comprehension between the space of the cells within the matrix ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here in vertebrates the embryo which is having an cartilage it has been replaced into bony in the adult. Example, they are present in the tip of the nose, ear, there is external ear, joints ಮತ್ತೆ adjacent between the adjacent bones, limbs ಮತ್ತೆ hands ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The cells which are present in the cartilage they are called as chondrocytes ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೋನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೋನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟಿನ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋನ್. ಸೊ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್. ದ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾ. ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೋನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ helpful for the synthesis of production of an RBC, WBC synthesis ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ salts and the collagen fibers. It provides the structural framework to the body and even it supports the softer tissues and organ systems. So where the cells which are present in the bone are called as osteocytes, they are present in the lacunae region alli presence irutte. So inside the bone it consisting of bone marrow where it is helpful for the production of RBC, WBCs ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋನು ವರ್ಟಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಬೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೋನು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ containing the plasma, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, RBC, WBC and platelets. It is helps in transport of a various substance. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇಂದ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ RBC, WBC ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪುಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ WBC ಆದ್ಮೇಲೆ WBC ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಇನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ RBC, WBC and platelets. RBC, WBC ಮತ್ತೆ platelets ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ RBC ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, they are spherical in shape and they are biconcave in appearance. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ biconcave appearance ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So the main function of RBC it is helpful for transmitting the oxygen ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ RBC's ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ RBC ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಫರೋ ಇರುವಂತಹ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. whereas WBC they are nucleated. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ WBC ಲಿ, granulocytes and agranulocytes and agranulocytes. So granulocytes again they have been classified into basophils, neutrophils and eosinophils ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದರ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೋಬ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿ ಲೋಬ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೋಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿ ಲೋಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಲಾರ್ಜ್ ಶೇಪ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ WBC. ಸೊ WBC ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇದು ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ WBC. ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್, ಮೊನೋಸೈಟ್ಸ್, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಆ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಂಚರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ, ತೂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ತರ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ರಪ್ಚರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈ ತರ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಸ್ ಔಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ನ ಲೀಕ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ RBC, WBC, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ RBC ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ದೇ ಆರ್ biconcave in structure. So mainly it is involved in transporting the oxygen and exchanging the carbon dioxide ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So WBC granulocytes, A granulocytes. Granulocytes ಅಲ್ಲಿ basophils, neutrophils, eosinophils ಅಂತ ಇದೆ. A granulocytes ಅಲ್ಲಿ monocytes and lymphocytes. Platelets. So platelets help in clotting the blood ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಷ್ಟು components of blood. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಡೆನ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರುಲಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ಡೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ? So connective tissue, it is helpful for supporting and linking the organs and organ systems. So mention its types under a loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. So what are loose connective tissue? Write about its types. Loose connective tissues ಅಲ್ಲಿ cells ಮತ್ತೆ fibers they have been arranged loosely. So loose ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಏರುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿನೀತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸು, ವೈಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಫೈಬರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ stored in the form of fat ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what are dense connective tissue? So here the connective tissue, in this connective tissue fibers and fibroblasts have been densely packed, compact ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್.
ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಟು ಬೋನ್, whereas ligament helpful for connecting bone to bone ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ವೇರ್ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು, ಬೋನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಸ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಯರ್ಲು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬೋನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಆಸ್ಟಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ RBC WBC ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ blood it is a fluid connective tissue. It supports it helpful for connecting and linking all the tissues and organ system of the body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಇನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ RBC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ WBC ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. WBC ಟೈಪ್ಸ್ granulocytes, granulocytes ಅಲ್ಲಿ basophils, eosinophils and neutrophils. Granulocytes ಒಳಗಡೆ that is our monocytes and lymphocytes. next to platelets ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋದೇ ಅದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂರಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥವರ್ಮ್. ಸೊ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಅನಾಟಮಿನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.